हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा सब का स्वागत है अज दे इस खास सैशन दे विच जिहदे विच असीं पीएस टैट दा जुड़िया सबजैक्ट इतिहास उस नाल जुड़े इंपॉर्टेंट MCQs जो है वह करन वाले हाँ जी। तो लेट्स स्टार्ट द सैशन दोस्तों। अज का पहला प्रश्न है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है इसनूं वापस कदों ले लिया गया सी। सिविल नान फरमानी अंदोलन नूं आखिरकार मार्च 1933, 1934, अगस्त या अप्रैल या जनवरी 1935। ਜਦੋਂ मैं गल करदा है सिविल डिसओबीडियंस या ना फरमानी दी जिन्हों असी नमक सत्याग्रह या साल्ट सत्याग्रह भी बोल दिंदे हाँ दोस्तों। इसकी शुरुआत उदों हुई जदों नमक के उपर भी बहुत वड्डा टैक्स अंग्रेजी सरकार ने ला दिता। तब महात्मा गांधी अपने 78 फॉलोअर्स के नाल 12 मार्च 1930 नूं दोस्तों अपने आश्रम तो चले ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 दिन के सफ़र तो बाद 6 अप्रैल 1930 ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ जो है वह टैक्स नहीं देवांगे। तो उत्थों इसकी शुरुआत हुई। बाद दे विच जदों 5 मार्च 1931 ਨੂੰ समझौता होया इरविन ਅਤੇ महात्मा गांधी ਦੇ ਵਿੱਚ कि बई तुसी एक पासे कहा कि तुसी जो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स ने उन्होंने छड़ दवो। दूजे पासे महात्मा गांधी इस गल ते स्वीकार कर ले कि बई वो सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच हिस्सा भी लैणगे ਅਤੇ दूजे पासे इस मूवमेंट ਨੂੰ भी वापस लै लैणगे। लेकिन जदों सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दे विच हिस्सा लैण लई गांधी गए तो दोस्तों उत्थे सैपरेट इलैक्टोरेट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ खास तौर ते जदों डिप्रैस्ड क्लास या कह लो अज दे टाइम पीरियड जो अनटचेबल्स या फिर SC जो या जो दोस्तों इस तरह दी जो कास्ट सिस्टम दे विच जिन्होंने बहुत निमन जाति मन्निया जाता सी तो बई उन्होंने जो है सैपरेट इलैक्टोरेट के मुद्दे के उपर गांधी जी का समझौता नहीं होया। वापस आए दोबारा शुरू कर दी और फिर जाके असी वेखते हाँ इसनूं गांधी जी ने 1934 अप्रैल दे विच ही पूर्ण तौर पर जो है वापस लिया। तो इसका उत्तर जो है बी है। हालांकि दस दवां इरविन समझौता सी जो 5 मार्च 1931 का उत्थे भी इनू वापस ले लिया गया सी लेकिन पूर्ण तौर पर 1934 दे विच ही यह वापस हुई। हुण इत्थे गल याद रखनी है महात्मा गांधी की जो असीं गल करते हैं बई इन्हां दियां मुख तौर पर जो इन्हां ने जो मूवमेंट चलाइयां उहदे विचों 1917 दे विच चंपारण मूवमेंट की गल करिए, 1918 दे विच खेड़ा मूवमेंट की गल करिए, इत्थे ही अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है इन्होंने की। फिर असी वड्डियां मूवमेंट की गल करिए 1920 दे विच यह सहयोग अंदोलन जिन्हों असी नो कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। 1930 दे विच सिविल डिसओबीडियंस और बाद दे विच 1942 दे विच जो है दोस्तों गल हुई क्विट इंडिया मूवमेंट की। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छड्डो अंदोलन की। ठीक, फिर चलते हैं साडे अगले प्रश्न के उपर। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस कदों शुरू होया जी? 1942, 45, 39 या 40? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ उत्तर देना है आज़ाद हिंद रेडियो सर्विस। डेफिनेटली इसनूं आज़ाद हिंद फौज द्वारा ही सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही इसनूं शुरू किया गया। तो ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ उत्तर देना है, ध्यान नाल सोच के समझ के उत्तर देवो। हाँ जी, तो दोस्तों जे मैं गल करा इत्थे आज़ाद हिंदी वैसे तो इसनूं बनाउण वाला व्यक्ति सी रास बिहारी रियाज बारी घोष, लेकिन उसनूं जो है अगे लैके या मतलब एक तरीके नाल जो है बुलंदियां ते लैके जाने वाले वो सुभाष चंद्र बोस सी। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रेडियो स्टेशन शुरू किया सी दोस्तों। ਅਤੇ ਇਹ रेडियो स्टेशन 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू किया सी। इसे रेडियो स्टेशन तो सुभाष चंद्र बोस ने जदों उन्होंने पता लग्या कि करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिता गया और उस नारे तो प्रभावित होकर उन्होंने गांधी जी नूं राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन भी उन्होंने ही कहा सी। तो ये जो बापू कह लवो या फादर ऑफ द नेशन ये उपाधि जो है महात्मा गांधी नूं सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई सी। ये गल याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दसो विच अमंग द फॉलोइंग लीडर जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र नू जो है ज्वाइंट नेताजी बोस टू एस्टैब्लिश द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल आर्मी मूवमेंट। हाँ जी, किन्ना ने उन्हों का साथ दिता सी जी? शील भद्रा या जी मोहन लाल गांधी जी या मोतीलाल नेहरू? हुण इत्थे एक गल याद रखनी है तुसी कि जदों मैं गल करा 1938 की ਅਤੇ 1939 ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ 1939 ਦਾ ਤ੍ਰਿਪੁਰੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ प्रेजिडेंट बने। ईवन 1939 के त्रिपुरी भी गांधी जी के सहयोग तो बिना उन्होंने रिवर्स लड़के वो जो है प्रेजिडेंट बने, लेकिन उन्होंने साथ इस करके
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਾਰਵਰਡ ਬਲਾਕ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੀਲ ਭੱਦਰ ਯਾਜੀ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਬਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਬੁਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਗਏ, ਜਰਮਨੀ ਗਏ, ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਪਾਨ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ, ਅੰਡੋਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ places ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਡਾਪਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ, ਕਲਕੱਤਾ, ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਵਰਾਜ ਦੀ, ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਵਨ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 1928 ਦੀ ਜੋ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕੁਝ ਫਰੀडम ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਜੋ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਫਰੀडम, ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1946 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਝੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਚਰਖਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਖਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਵਰਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਟਾਈਗਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਰਜ਼ਨ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਮਪਰਰ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਪਾਇਰ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਾਰੀਅਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹਸਨ ਅਕਸਰੀ ਉਹਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਥੇ ਰੋਂਗ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਂਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਵੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਇਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਮਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਲਾ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਜੋ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਡੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ
1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਅਕਬਰ II ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਕੁਆਇਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਾਇਸ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਪਿਊਟ ਮੇਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਟੂ ਅੰਡਰਟੇਕ ਏ ਫਾਸਟ ਫॉर द फर्स्ट टाइम। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਮਿੰਟੋ ਮੋਰਲੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਕੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮਿਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਰੈਸਟ ਜਾਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ 9 ਜਨਵਰੀ ਇਹਨੂੰ NRI ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫॉर द फर्स्ट टाइम। ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल गफार खान जो है भाई इन्होंने कदों खुदाई खिदमतगार मूवमेंट शुरू की थी? 1927, 1928, 1929, 1930। अब्दुल गफार खान जिन्हां दे जो प्रशंसक ने या जिन्हां दे सहयोगियां नूं इवन रेड शर्ट भी कहा जाता सी। रेड शर्ट ਅਤੇ ਬਈ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਫੋਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਫੋਰਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਜੋ ਹੈ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵਨ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ C ਹੈ, 1929 ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਸੁਧਾਰਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਨੇਡੇ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਜਾਂ ਗੋਪਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਅਗਰਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧਾਰਕ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ।
हाँ जी, तो दोस्तों सुधारक नाम का न्यूज़पेपर है गोपाल गणेश अगरकर GGA ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਈ ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਈ ਹੂ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਆਇਆ, तो उस टाइम इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन सी? स्टैनले बैल्डविन, डेविड लॉयड, रामसे मैकडोनल्ड या मिंटो? हाँ जी, तुसीं उत्तर देना है। इत्थे दस देवां साइमन कमीशन जिहदे विच 7 टोटल मैंबर सन, 1927 दे विच बणिया अते 1928 दे विच इह भारत आया अते इहदा मुख्य काम सी कि ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो चल रहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਵਨ देयर वाज नो इंडियन इन इट, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ। ਇਵਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਡੈਥ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਕਾਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1931 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਸਟੈਨਲੇ ਬੈਲਡਵਿਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 1927 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਟੈਨਲੇ ਬੈਲਡਵਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸੀ ਲੈਂਡ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰਾਮਸੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ। ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਚਰਡ ਐਟਲੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ ਆਫ 1947, ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਚਰਡ ਐਟਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਅਤੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ मूवमेंट स्टॉप क्यों कर ਦਿੱਤੀ? गांधी रिबन पैक्ट करके, क्योंकि मॉब वायलेंट हो गई सी, मतलब भीड़ बहुत ज्यादा भयानक हो गई, उन्होंने दंगे करने शुरू कर दिते बिकॉज ही वॉज ऑर्डर्ड, ब्रिटिशर्स ने ऑर्डर दिता। ਅਤੇ दूसरा वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते सी मूवमेंट ਨੂੰ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों जो है बंद कर ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ मूवमेंट ਦੋਸਤੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬॉयकॉट ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬॉयकॉट ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮਸ ਜੋ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਵਾਂ SGPC ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਆਕਰਮਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। 1922 ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਬ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੰਦਾ ਜਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ B ਹੈ, ਦ ਮੋਬ ਟਰਨਡ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਨॉन ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ 1920 ਤੋਂ 1922। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਨਗਰ ਕਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੂੰ ਅਲੀ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੌਬ ਚਾਰਨੋਕ, ਡ੍ਰੇਕ, ਐਲਵਰਦੀ ਖਾਨ ਜਾਂ ਸਰਾਜੁद्दौला, ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? हाँ जी,
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਡੀ ਸਿਰਾਜੁद्दौला, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਹੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਪਲਾਸੀ ਦਾ ਜੋ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਇਸੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਬੋਰਸਾਦ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? 21, 22, 23 ਜਾਂ 24? ਬੋਰਸਾਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਵੱਲਭ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 565 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ 1922 ਹੈ, ਬੋਰਸਾਦ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਨੋਟ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਆਫ ਅਗਸਤ ਔਫਰ 1940 ਆਫ ਵਾਇਸਰਾਏ ਲੈਨ ਲਿਥਗੋ। 1940 ਦਾ ਜੋ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਨ ਲਿਥਗੋ ਨੇ ਬਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਸਤ ਆਫਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਸ ਨੋਟ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਵਾਇਸ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਮਲੈਂਡ, ਮੁਸਲਿਮਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਚ ਨੋਟ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਡੀ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਵਨ ਜੂਨ 3 ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਨੇ ਹੀ 3 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲ। ਇਵਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰੀ 2 ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਈ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ, ਹੋਲੀ, ਵਿਸਾਖੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ 1699, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਬੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੈ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਦੱਸੇ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਤੋਂ,
ਤਾਂ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਗ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 379 ਲੋਕ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਲਾਬਰੀ, MG ਰਨਾਡੇ, MG ਭੰਡਾਰਕਰ ਜਾਂ KT ਤਲਾਂਗ। ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ ਦੀ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਨਾਈਸੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ B ਹੈ, MG ਰਨਾੜੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰਨਾੜੇ। 1842 ਤੋਂ 1901 ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਆਥਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਰਨਾਈਸੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ 1861 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋ ਮੈਰਿਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਨਾ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ the aspirations of people known to be the mentor and political guru of the famous fighters ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੋਖਲੇ ਅਤੇ ਗਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਅਨਟਚੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਵਿਡੋ ਰੀਮੈਰਿਜ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਨਾਈਸੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਦੱਸੋ who among the following presided the historic ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ 1990 ਮਤਲਬ 1929 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 40 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਇਹ, ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰ ਕੇਸਰੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ? ਕੇਸਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸਰੀ 1 ਜੋ ਬੈਟਲ ਆਫ ਸਾਰਾਗੜੀ 1897 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸਰੀ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਈ ਇਹ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਾ ਕੇਸਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਲ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰਾਠਾ ਕੇਸਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ 1907 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ 1915 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਠੰਡੇ ਮਤੇ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ 1909 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਵੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ। ਫਿਰ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫॉर ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬਈ ਕਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1919 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਂਟੇਗ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ ਐਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਐਕਟ 1909, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 1935 ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਆਰਬੀਆਈ ਬਣਿਆ,
ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1909 ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲੇਮੈਂਟੋ ਐਕਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਹੈ ਇਹ 1919 ਦਾ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਐਂਸੈਸਟਰ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਕਰੋੜਾ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਐਂਡ ਨਿਹੰਗ, ਫੁਲਕਿਆ ਮਿਸਲ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ 1839 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਪਾਲ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ, ਫਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਬਈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫॉर ਵੂਮਨ, ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਗਰੇਟ ਈ ਕਜ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।